جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد، صاف شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھ میں گود میں لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا، 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔ اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے۔ اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے، لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو، ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی۔ 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ آئے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک، اکحل، آنکھوں میں سرما، جعات،
बाल नीम घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो। अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे। और जो ईमान वाली औरत है उसके बाल यहाँ से चलेंगे, और वो भी 130 छोट हो जाएगी ना, यहाँ से चलेंगे और पाँव की एड़ी तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे। यहाँ तो बेचारियों के सर में जुएं पड़ी रहती हैं, वहां अल्लाह मोतियों से सजा देगा, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से। और फिर कहेंगे भाई चलो जन्नत में चलें। कैसे चलें? अबाना आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। अब ये सारा काफिला चल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, या इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम। सारे नबी कहेंगे ना बैना, ना बैना, ना बैना। आखिर जब ये चलते 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 आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो वो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें। तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानबे बतहा गुज़र कुन ज़ अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन बबुर ई जान मुश्ताकम दराजा फिदा ए रोज़ा ए खैरुल बशर कुन या खैर मन दुफनत फिल क़ाए आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अक़मु नफ्सुल फ़िताउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाहु व फ़ीहिल जूदु वल करमु अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अलस सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्निस्सलामु अलैकुम माजरल क़लमु। ये सब मेरे नबी की तारीफ़ है, जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फ़ारसी में भी सुना दी। अंग्रेज़ी में कोई है ही को नहीं, या मुझे नहीं आती। हाँ, कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुज़री है, ये कुरैशी है, ये अदनानी है, ये कहतानी है। ये कौन है? ये सबसे अहसन है, सबसे हसीन है, सबसे अजमल है। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसई, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लुवई, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नज़र, बिन किनाना, बिन खुज़ैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नज़ार, बिन मुअद, बिन अदनान, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौज, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिज़ा, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन ऐफी, बिन अबकर, बिन उबैद, बिन अद्वा, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यथरबी, बिन यहजन, बिन यलहन, बिन इरवा, बिन ऐज़ी, बिन ज़ीशान, बिन ईसर, बिन अक़नाद, बिन ईहाम, बिन मुक़स्सिर, बिन नाहिद, बिन ज़ारे, बिन समी, बिन मज़ी, बिन इवद, बिन इराम, बिन क़ीदार, बिन इस्माईल, बिन इब्राहीम, बिन आज़र, बिन नाहूर, बिन सरूज, बिन रऊब, बिन फ़ाइज, बिन आबिर, बिन अफ़रख़शाद, बिन साम, बिन नूह, बिन लामिक, बिन मतूशाले, बिन इदरीस, बिन यरिद, बिन मलअल, बिन क़ीनान, बिन आनूश, बिन शीस, बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़यामह। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। कुल्लुन नास तहत लिवाई आदम व मन सिवा हो। सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दू, मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। अना शाफ़िउहुम इज़ा हुबिसू, ज़मीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पाँव छूटेंगे।
अन मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, वो दोज़ख को देख के ना उम्मीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़यामा, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू या रसूलुल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तोता, इश्फा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूंगा, इसको का कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो आप फरमाएंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहेंगे मरहबम बे रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो। और उससे पहले की बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का ही जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सब ऐसे पंजों के ऊपर, कौन कौन, क्योंकि भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम रोशनी में, या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, उस वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है। कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है। सेहतमंद रहो, ये खाना है, ये नहीं खाना। भाई जिब्रील मुझे कोई डाइट प्लान दे दो, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे कहीं शुगर ना हो जाए।
تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو, ڈائٹ چارٹ دے دو, اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو, میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب خیر تصح فلا تسقموا ابدا, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جو کرنا ہے کرو, ہمیشہ صحت مند, بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بتا, نیند کوئی نہیں جنت میں, نیند کوئی نہیں, کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے, وہ تھکن تو ہے نہیں, لہذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے, کبھی کرتا ایسے کرتا ہے, نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا. ایسے جوان ہر وقت مزہ, پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ, وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی, کبھی بیمار نہیں ہوگے. ساری ڈاکٹریاں ختم, سارے آپریشن ختم, سارے ہسپتال ختم, اور ایسی صحت ہے, پیشاب نہیں, پخانہ نہیں, ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں, واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں, لانڈری کوئی نہیں جنت میں, ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں, کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں, کچھ 40 سال ہو گئے مجھے, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں نے پوری دنیا, میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دا کلاک, 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. کبھی بیگ ادھر ہے, کبھی بیگ ادھر ہے, کبھی کس طرف. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے, ایک وہ بھی تھا جب پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے, اس کا نام ہے توبہ. توبہ چھوٹا سا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے, یہ توبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جزا 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے, یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے توبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے ہیں, 100 جوڑے. تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے, لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا, وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی, کوئی اس کا ویٹ ہے. اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا. اور آپ توبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں. تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے ایک روشنی آئے گی, ٹھک
دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. ٹک اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا, وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو, اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت, اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہو. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمرا گئی, اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراق کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی, اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا, اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے, اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں پھیل جائیں اور خوشبو پھیل جائے. اور تم دیکھ, اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے تم. ہم سب مر جاتے, اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند, بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی, زندگی بھی مل گئی, جوانی بھی مل گئی, صحت بھی مل گئی, اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے, رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو, رینڈ تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں. یہ یہاں تو یا اللہ جوانی بھی دے دی, زندگی بھی دے دی, صحت بھی دے دی, ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تناموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو, ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی, نہ فقر آئے گی, نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا, ایک دودھ کا دریا, ایک شراب کا دریا, ایک شہد کا دریا, اور باقی چشمے رحیق ہے, سلسبیل ہے, معین ہے, زنجبیل ہے, کافور ہے, اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے, سمندر کی لہریں ایسے ہوتی ہیں. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے لہروں سے چلے گا, لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا, وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے, وہ ہوا میں چل رہا ہے, ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو, سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ, ایک ڈراپ. یہاں کے شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے, الٹیاں بھی کر رہے ہیں, پخانے بھی نکل رہے ہیں, نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے, الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی, دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ, ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا, 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا, اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, اس کا نام ہوگا جوہینا. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا, نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا, نہ اللہ خود نکالے گا, وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالی
जन्नत के दरवाजे पर पहुंचाएगा तो उससे कहेगा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं? क्या जी क्या? का दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं। ये दुनिया 24,000 किलोमीटर वाली। वो कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर। कहेगा या अल्लाह मजाक तो ना कर, मैंने तो कोठा ही काफी है, दोज़ख से निकला। वो कहेगा नहीं मजाक नहीं, चल अंदर। जब जाएगा तो आगे उसका नौकर खड़ा होगा, वो इतना खूबसूरत होगा। हमारे पंजाब की सकाफत है कि हम जब किसी अपने बड़े को मिलते हैं ना, थोड़ा सा झुक के मिलते हैं। और हमारे जो देहात की सकाफत है, हम उनके गोडों को हाथ लगाते हैं ऐसे। ये हमारी तहजीब है, हम गोडों को हाथ लगाते हैं अपने बड़ों की, यानी ये एक उस बड़े की इज्जत के लिए हम ऐसे कर। तो वो ऐसे हो, तो वो कहेगा हुजूर क्या कर रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो, तेरे सामने झुक रहा हूं। वो कहेगा बाबा मैं आपका नौकर हूं, फरिश्ता नहीं हूं। और आपको पता है मेरे जैसे 80,000 नौकर आपके पास हैं। यहाँ आपको मुफ्त में थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों पे कितने लोग मिल रहे होते हैं। इनको अच्छी तनख्वाह दिया करो, इनके गम में शरीक हुआ करो, इनकी खुशी में शरीक हुआ करो, इनके बीमारों को देखा करो, इनका हाल अहवाल लिया करो। ज़कात तो ईमान वालों के लिए है, सदका तो सबके लिए है। इनका सदका, इधर देखो इनके टीन के छतें पड़ी हुई हैं और टीन के घरों में रह रहे हैं, और तुम यहाँ कैसे आलीशान घरों में रह रहे हो। इनका ख्याल किया करो। गरीब एक नस्ल है, चाहे मुस्लिम है चाहे काफिर है, उस पे रहम करना मेरे अल्लाह को पसंद है। चाहे वो बुत परस्त है और चाहे वो खुदा परस्त है, वो अल्लाह को पसंद है उसके गरीब बंदों पे खर्च करना। तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में, हमारे तो पाकिस्तान में बड़ी तनख्वाहें हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम देते हैं। तो आप लोग भी तरखाया ना करो भाई, चलो कम से कम में ले लो। ये जितने ताजर हैं ये ढूंढते हैं कम से कम तनख्वाह वाला कोई मिले, और काम ज्यादा लूं तनख्वाह थोड़ी दूं। उल्टा कर दो, काम थोड़ा लो तनख्वाह ज्यादा दो, अल्लाह तुम्हारा रिस्क बढ़ा देगा और इनकी दुआएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाली बन जाएंगे। वो कहेगा 80,000 नौकर हैं, वही तनख्वाह कौन देगा? ये मैं वैसे ही जोक कर रहा हूँ, कोई फिक्र ना करो, तनख्वाह अल्लाह देगा। इनको रोटी कौन खिलाएगा? वो भी अल्लाह ही खिलाएगा। अब वो ऐसे गॉड ऑफ ऑनर नहीं होता यहाँ, हालांकि सारे सबको पता है कि बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही सदर ना हो तो इसको कोई गॉड ऑफ ऑनर देगा? इसको खोते भी कोई नहीं चढ़ाएगा। तो सबको पता है ये ऐसे ही धोखा, लेकिन ये हकीकी गॉड ऑफ ऑनर होगा। 80,000 80,000 स्लेव्स अमा आन सैयदना अन्नज़ूरहु। अरे हमारे आका किधर रह गए थे, कहाँ चले गए थे? वो कहेगा शुक्र करो मैं आ गया, जो मैंने बड़ी मार खाई है, वो मुझे फरिश्तों ने बहुत मारा है, मुझे बड़े लितर पड़े हैं, शुक्र करो मैं आ गया हूँ। अब वो ऐसे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए उसके साथ चलेंगे। आगे एक तख्त होगा, उस पर बिठाएंगे, कहेंगे हमारे सरदार तो बड़ी देर से आए हैं, भूखे हैं, खाना खिलाओ। तो एक हाथ में डिश होगी, एक हाथ में ड्रिंक होगा। कितने? 80,000। तो मिलकर कितने बन गए? 1,60,000। 1,60,000 दोनों मिलकर। एक हाथ में डिश है खाने की, एक हाथ में ड्रिंक है। तो ये अल्लाह के फजल करम से 80,000 डिशें खा जाएगा, 80,000 ड्रिंक पी जाएगा, और हर लुकमे की लज्जत पहले से ज्यादा होगी, हर घूंट की लज्जत पहले से ज्यादा होगी। यहाँ उल्टा होता है, और जब वो खा लेंगे कहेंगे अच्छा हम जा रहे हैं, आप अपने घर वालों से मिल लें। वो कहेगा किधर हैं? वो नजर तो आएंगे नहीं, वो किधर हैं? इतने में वो ऐसे गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 80,000 को डिस्पर्स होते हुए तो काफी देर लगेगी ना, नहीं, वो यूं गायब हो जाएंगे ऐसे। और जब एकदम सामने से पर्दा हटेगा तो वहां एक लड़की ऐसे बैठी हो, ये स्टाइल ही ऐसा मजे का है, वो ऐसे बैठी होगी। अब इस बेचारे ने काले काले फरिश्ते देखे, अब जो देखा हूर को तो ऐसे करेगा, मुंह भी खुला होगा और आंखें भी, ना ऐसे देखेगा ना ऐसे देखेगा, ना ऊपर देखेगा ना नीचे देखेगा, ना ऐसे करेगा। और कितनी देर? 40 साल, 40 ईयर। आखिर वो कहेगी अमाला कफीना मिन रगबतिन, आप मेरे पास नहीं आएंगे? हुई कौन है तू? कौन है? कि तेरी बीवी हूँ। वो हाय मैं मर गया, मैंने देर क्यों की? वो दौड़ लगाएगा, तो जाकर उसको ऐसे ना ऐसे अपने हक करेगा
اور ایسے کھڑے 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 70 سال کا حق ہو. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑے میاں بیٹھے تھے, ان کو جوش آ گیا, کہنے لگے مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کہ نہیں؟ بہت کچھ ہے, آتا صحیح, آگے بھی بہت کچھ ہے.